Cả chót và can được bỏ phía kỳ thái mà lời Campuchia kỳ thái dương đùm lốp liền tiền và hơi Campuchia có thà thái đùm lốp liền tiền hơi xem ra bản na bờ tê là lời bị phục lốp bờ tê kịp xem bà có chia mình dưới suy chừng đâu đối dương thì bà dương chia mà chả bờ tê thì và bà dân gì sẽ đáp kháng thái kỳ thái Campuchia dương khổ Campuchia dương khổ bà tay bờ sẽ đáp khang Campuchia khang Thái khôi khang Thái khô khang Thái nè liền biển đại chẳng thời vô nè phía kia chẳng pi nữa để cháu khi từ vinh từ món nó thà tới sầm ăn lựa ấy phò tàng ấy để ai chặt tụ thá nè na khôi nè na trâu bàn và anh ấy bàn nè viên chạy tới ví dụ để thua và bởi ọt chẳng thế chứ bác chia rồi bây giờ ông ca dạp chỉ chết con lụ chưa có ba này và tại sao tại cháu tấu cháu màu bà chẳng bọn vốn bà con trên đường bàn đăng hơi bọt on ra cùng dịch đây thay ca room để Campuchia là bao nhiêu bàn thay tầm nàng và tây Campuchia ai đồng bạ vô rộn tây cơ xuông cả bọt tây Campuchia ai đồng bạ sơ con và thay ngày mà phải bấm pil dục ngày mà phải bấm pil hay thấy có cái thay ngày nông nè và chẳng vào vốn bà con chỉ nói là chấm chất tha thay ở tàu và đời xa ta muốn vốn dự đăng thá dụ rọt mình tây thấy trên nẹ tàu và tay khỏi bó ọt tàu hình chẳng có cái miền đầm nàng thấy cứ dùng cả bọt đi rồi bỏ kia đài từ tại đâu thôi tụi bay thà mình toàn pin linh men phần đấy cái ở đầm nàng rót mình tây cả bọt đi bỏ kia nó cứ tàu và bay có mọi bạch mù bạch mù ai khâm xa rúm và con chia bóng vốn bàn chia hơi khâm xa để Campuchia là bao giờ bàn thay nâu ông Mahasalamad nóng và đây trong chung đồng lịch vô chung nói khâm lấy sở rộng và bởi bộ cả thay như bỏ Campuchia là bao giờ mình men sập nào tại rương thay Việt thay Campuchia dương mà một nghề miền trơn và đây trong sông lực sẽ bệnh vô tại chung nói rương dương ấy chỉ mùi thay vô một cái chơi cái này và hơi khi ông có từ dốt này thay ca đã bọc phía cái thay nữa cái thay mệt và đã bị sai tọp cho mùi đường dương vinh và chắc ngồi bóng vốn bạn đắng chẳng song kháng hay dốt một bị sản này và chắc bà dân dịp bóng vốn khơi dịch đây thay đã bỏ phía cái thay đen được trong ông mà dần mát sai tọp một dưới cứ quạt lung lô cho quạt bất chia mà nụ đen slot bô nào rủ đi hai những bất diệt trong màn son để phiệp mình và xin được lúc nhận đập và nên là bật tay mình thà kia có thằng nói và nó dừng vô thằng sòng kháng nó muốn sẽ đập thằng ở này hay bị trả nào bà muốn á là tay tịch tiền hai nơi ngày mà phim bấn luôn nè bạn đăng hay cứ thay cái nè mà đăng chỉ quạt kết mấy chứ và trong bờ co nơi ngày để mà ha sao là bạn để tao dừng thay nhé và chấn còn bằng co miền cà tu vốn đợi bánh plau một lượt Campuchia dương nấu khang tư khen Previhia cứ cho ăn xe và nấu chân lọt màu chất pi tận đọc ngày tròn và tình tâm nâng plau được khả năng hỏi rụp hiệp đôi luôn này anh khởi nhất cứ còn bàn vô nè pla pano đặt nâu cái lại phùm chụp gì và đặt đôi chị bay phía xa bấy ông bé thấy mày bà đã ơi bồ rọt bỏ dưỡng chạy trình vì tin nó hỏi phật đọc làm thế này nữa và tại phía xa khmer nó cứ phía xa đại phở Google Translate tự tiệt thử tua thì thử chung thì nâng này hơi tẹt tôn chỉ mùi nâng phùm prey chan phùm chụp gì ní Campuchia là bởi dưỡng có bàn lướt lớn nếu không ông mà ha sẵn mà đài hãy kháng phía kỳ thái có cái lướt lớn ở phía rương phùm là nâng đài chả mới thật tới cả lướt lớn phía kỳ tầng song kháng nữa khâm xa chẳng mày chăm rùm lịch ở bóng ôn bạn đằng và hãy cho này rương bánh plau
រំលោភលើបាត់ឈប់បាញ់នៅខាងណែខេត្តព្រះវិហារច្រកអានសេនេះវិញចាយ៉ាងម៉េចដែរបាទអញ្ចឹងម្សិលមិញលោកអ្នកប្រកាសជានឹងបានដឹងហើយគឺក្រុមនៃ IoT ក្រុមអ្នកអង្កេតការអន្តរការរបស់នៃអាស៊ានបានទៅដល់គោលដៅនោះពិនិត្យទីតាំងកន្លែងធ្លាក់ឲ្យហើយបាទអញ្ចឹងតិចទៀតចាំលំអិតរឿងនេះគ្រាន់តែបើកក្បាលបន្តិចសិនបងប្អូនណាជាស្រ័យគេលើថាចុះនិយាយខ្លីតិចតិចអត់ចប់អញ្ចឹងទេចា highlight សិនក្បាលតិចតិចសិនណារឿងដែល IoT មួយសមិញដែលទៅពិនិត្យទីតាំងក្របផ្លោងរបស់ថៃបាទហើយប្រិមិត្តមានកត់សម្គាល់ទេគឺមិនបានជាថៃគាត់បំផ្ទុះនៅថ្ងៃថ្លែងរបស់ភាគីកម្ពុជានៅក្នុងមហាសន្និបាតចា៎បាទខ្លះក៏ធ្វើការវិភាគថាគាត់ចង់បញ្ញាក់ថ្ងៃហ្នឹងកុំឲ្យកម្ពុជាលើកអារឿងនៃចំនួននឹងនៅក្នុងអង្គមហាសន្និបាតពីព្រោះរឿងហ្នឹងវាជារឿងដែលដោះស្រាយទ្វេភាគីទៅចា៎បាទគេចង់អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែដល់ពេលវាកើតឡើងអញ្ចឹងទៅវាទៅជាឥឡូវថៃបានចោទមកលើយើងវិញថាយើងជាលេសដើម្បីឲ្យថៃបាញ់ចា៎ជាលេសរឿងអីណាផ្សេងនេះគាត់ចិត្តទៅលើកឡើងមកឲ្យថៃបាញ់ប៉ុន្តែយើងក៏លេខទៅមើលខ្ញុំយកមុំត្រឹមច្រកនៃអានសេះនឹងមកនិយាយកាលពីថ្ងៃ27ហ្នឹងលោកអ្នកបានជាហើយក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជារបស់យើងក៏បានចេញថ្លែងការណ៍ភ្លាមក្រោយមានការផ្ទុះហ្នឹងបាទគឺនៅម៉ោង11ជាងបាទដូចជាម៉ោង11:50នាទីជាងហើយណាចា៎បាទដែលផ្ទុះហើយផ្ទុះនៅទីនោះគឺផ្ទុះ2ដងបាទផ្ទុះ2ដងហើយកម្ពុជាមិនបានតបតទេដោយសារតែឋានៈដឹកនាំរបស់កម្ពុជាជាពិសេសហ្នឹងគឺមេតបបានបញ្ជាទៅឲ្យកងទ័ពរបស់យើងឈរជើងនៅទីនោះកុំឲ្យតបតដោយសារអីដោយសារតែទី1ថៃគេបាញ់ពីចម្ងាយផ្លោងពីចម្ងាយប្រភេទកំភ្លើងយន្តផងប្រភេទកំភ្លើងត្បាល់ផងប្រភេទកំភ្លើងត្បាល់ហ្នឹងគឺលោកអ្នកបានជាវាយកងទ័ពគេច្បាស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលមិនយល់ប្រភេទកំភ្លើងត្បាល់ណាសូមអធិស្ឋានអ្នកដែលយល់អ្នកដែលស្គាល់ប្រភេទកំភ្លើងត្បាល់ហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់គឺប្រភេទកំភ្លើងផ្លោងកម្រិតចិត្តល្មមចា៎បាទហើយប្រភេទកំភ្លើងផ្លោងហ្នឹងអាចលីសែងចល័តដោយដៃបាននិយាយឲ្យខ្លីប្រភេទកំភ្លើងផ្លោងហ្នឹងដូចជាកម្រិតប្រភេទ60មីលីម៉ែត្របាទប្រភេទអុកចាបាទដេកាអាហ្នឹងពីខ្លះគេចាប់នៅលើអូតូប្លង់ដេបាទនៃស្គុតបាទប៉ុន្តែខ្លះក៏គេអាចលីបានដែរហើយនឹង100មីលីម៉ែត្រនេះប្រភេទ100បាទ100គុតបាទដែលជាប្រភេទអុកហ្នឹងប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេហៅថាប្រភេទកំភ្លើងត្បាល់ម៉ូថាចាបាទដែលប្រភេទកំភ្លើងត្បាល់គឺបាននិយាយឲ្យនិយាយយល់ប្រភេទកំភ្លើងផ្លោងអាចចល័តដោយដៃបានអានុភាពគ្រោះថ្នាក់វាអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអាវុធផ្សេងទៀតអាហ្នឹងកម្រិតបាញ់ថ្មើរជើងគឺគេអាហ្នឹងជាអតិភិបចាប្រភេទកំភ្លើងផ្លោងថ្មើរជើងគេបាញ់ចិត្តអីគឺអាហ្នឹងជាអតិភិបចាបាទប្រភេទមានកង់ប្រភេទធំនោះអាហ្នឹងរឿងកម្រិតតតឡានអូបាទអាហ្នឹងដាក់តាណានៅតានឹងយូរតឡានទៅអូតែនេះអត់ទេបើសិនជាបាក់តបអីគេអាចលីអាចសែងឬចេញទៅរត់ចេញទៅចាចេញទៅហ្នឹងកម្រិតលះចល័តលះចាបាទអញ្ចឹងពីថ្ងៃ27ហ្នឹងគឺគេផ្លោងប្រភេទនៃ60មីលីម៉ែត្រហ្នឹងបើតាមនៃរបាយការណ៍របស់ខាងកងទ័ពជួរមុខហ្នឹងគឺប្រភេទ60មីលីម៉ែត្រហ្នឹងចំនួន6គ្រាប់បាទដែលផ្លោងបាទអញ្ចឹងនៅទីតាំងចំណុចអានសេះនោះគឺ
ខាងក្រុម IoT ដែលជាអ្នកសង្កេតការណ៍របស់សហព័ន្ធអាស៊ានហ្នឹងអនុព័ន្ធយោធាអាស៊ានហ្នឹងគឺបានទៅដល់ពិនិត្យទីតាំងនោះហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាតើប្រភេទកាភ្លើងផ្លោងរបស់ថៃហ្នឹងគឺពិតប្រាកដដូចកម្ពុជាចោទដែរអត់បាទអញ្ចឹងកម្ពុជារបស់យើងបានរាយការណ៍ទៅ IoT ហើយឲ្យគេចុះទៅជាក់ស្ដែងហើយក៏មានរបាយការណ៍ថែមទៀតទៅថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកឲ្យដឹងពីរឿងនឹងទាំងអស់គ្នាដែរបាទក៏ប៉ុន្តែខាងភាគីថៃនោះក៏គេថាយើងជាអ្នកបកមុនបានជាគេផ្លោងគេបាញ់មកលើយើងអញ្ចឹងពេលដែលផ្ទុះហ្នឹងគឺសំបីតែយើងដែលកំពុងតែរងនៅគេផ្លោងមុនបាញ់មុនរំលោភលើបទជបាញ់មុនហ្នឹងគឺចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អត់តាន់ថៃផងព្រមមានអត់តាន់ថៃផងថៃគេចេញភ្លាមមកចាគេថាកម្ពុជារបស់យើងបាញ់ទៅលើគេហើយបោកគ្រាប់បែកទៅលើគេទៀតបានជាគេទប់អត់បានចានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺសង្កេតឃើញអញ្ចឹងមែនដោយលោករធានិយាយអញ្ចឹងគឺយើងសូម្បីតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថៃហាក់ដូចជារៀបគម្រោងដាក់ភ្លាមចេញភ្លាមហ្មងចាពេលដែលក្រសួងការពារជាតិយើងកំពុងតែចេញស្រាប់តែបណ្ដាញសារព័ត៌មានថៃមានខៅសុតមាន donation មានផ្សេងទៀតបានរូបភាពចាប់យករូបភាពកន្លែងរូបសំណាក់ចាតាអ៊ុំនៅកន្លែងជ្រោះអានសែនហ្នឹងមកនិយាយថាយើងហ្នឹងបានបាញ់ទៅលើថៃមុនចេះវិញទៀតបាទចាអញ្ចឹងគាត់ចេញព័ត៌មានលឿនតែហ្មងបាទគាត់ចោទមើលលើយើងថាជាអ្នកបាញ់មុនចាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដោយសារតែយើងចង់បង្ហាញអំពីភាពពិតច្បាស់លាស់វាអត់មានអាល្បិចល្បិចជាចោយើងអត់មានអាល្បិចហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឲ្យក្រុម IoT នេះលោកទៅដល់ផ្ទាល់ពិនិត្យជាក់ស្ដែងកន្លែងធ្លាក់ទៅដោយសម្ដេចដេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យមិនអញ្ចឹងចាថាអត់មានអីពិបាកទេទី1សម្ដេចចង់ឲ្យក្រុមអ្នកអង្កេតការណ៍នេះលោកទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងហើយធ្វើកសលវិច័យទៅបាទកសលវិច័យដឹងហើយពួកគេកងទ័ពគេដឹងហើយគ្រាន់តែឃើញថាបែងគ្រាប់ហើយនឹងកន្លែងធ្លាក់ហ្នឹងគេដឹងថាគ្រាប់ហ្នឹងធ្លាក់មកពីទិសខាងណាចេញមកពីខាងណាអាហ្នឹងកសលវិច័យហ្នឹងទៅគេដឹងហើយដឹងប្រភេទគ្រាប់ហ្នឹងហើយបាទហើយនៅខាងថៃនោះក៏គេថាឲ្យខាងអ្នកសង្កេតការណ៍ហ្នឹងទៅពិនិត្យកន្លែងគ្រាប់ធ្លាក់ខាងគេដែរបាទប៉ុន្តែសម្ដេចបញ្ជាក់នៅនោះហើយថាអត់មានអីពិបាកទេពិនិត្យទៅទាំងអស់គ្នាទៅតើខាងថៃហ្នឹងធ្លាក់ដោយរបៀបម៉េចគ្រាប់នឹងធ្លាក់ដោយរបៀបម៉េចព្រោះធ្លាក់ពីណាអ្នកបាញ់ទៅគឺដឹងហើយដឹងទឹកដែលបាញ់ហើយចាបាទហ្នឹងជាចំណុចដែលត្រូវធ្វើកសលវិច័យឲ្យវាជាក់លាក់ទាំងអស់គ្នាចាពីព្រោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងការពារជាតិបច្ចៈថាពេលហ្នឹងកងទ័ពយើងអត់មានតបតសូម្បីតែមកគ្រាប់ត្រឡប់ទៅវិញមែនទេចាអត់ទេអត់មានតបតចាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះក្រុម IoT គេបានពិនិត្យហើយប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាក្រុម IoT នេះកម្រនឹងចេញរបាយការណ៍ជាសាធារណៈឲ្យយើងដឹងណាបាទដោយសារអីបងប្អូនគេអត់មានបានចេញតែអ្នកនេះខុសតែនៅត្រូវបងប្អូនចំណាំសង្កេតមើលដែលឃើញ IoT នេះពេលទៅកន្លែងណាផ្សេងៗដែលចេញរបាយការណ៍អត់ទេអត់ដែរបងបាទដោយសារតែក្រុមនេះជាក្រុមមួយដែលណែគាត់ស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលជាអាញាកណ្ដាលមួយអត់ថាអ្នកណាខុសណាត្រូវមកនឹងពេលហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យភាគីទាំងពីរហ្នឹងចំណែនគ្នាបើសិនជាដឹងហើយថាថៃផ្លោងប៉ុន្តែបើចេញបាយកាថៃពិតជានេះមែនអាហ្នឹងធ្វើឲ្យភាគីខាងនោះមានកំហឹងផ្ទុះឡើងអីវាដោះអត់ចេញចាហត់តែឆ្លងឆ្លើយគ្នាទៀតអញ្ចឹងគេសុខចិត្តយកអារបាយការណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែសេណារីយ៉ូរបស់ IoT ហ្នឹងតាមអនុព័ន្ធយោធាអាស៊ានហ្នឹងគេធ្វើរបាយការណ៍របស់គេប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលវេលាមួយដែលគេអាចនឹងត្រូវបញ្ចេញចាគង់តែបញ្ចេញទេប៉ុន្តែម៉ោងហ្នឹងភ្លាមគេអត់ត្រូវបញ្ចេញទេចាបាទគឺគេទុកមកសំណុំហ្មងពេលដែលត្រូវការចាំបាច់ណាមួយ
គេបញ្ចេញមកចាតាមតម្រុយនេះអាចដែលគេនឹងចេញនៅពេលដែលប្រជុំអាស៊ានសំខាន់មែនទែននៅខែក្រោយនេះដែលលោកដូណាល់ត្រាំនឹងចូលរួមដែរពីព្រោះកាលពីកន្លងទៅលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមបានបញ្ជាក់ថាបាននិយាយទូរស័ព្ទមួយលោកដូណាល់ត្រាំប៉ុន្តែនិយាយនេះគឺបន្ទាប់ពីគាត់អញ្ជើញភាគីថៃ2ដងតែថៃគេបដិសេធគេអត់ទៅជាមួយទេគេអត់ទៅជួបគាត់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងថាតើអាចទេដែលក្រុម IOT គាត់ប្រមូលឡើងទៅហើយយកទៅនិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានតាមពិតទៅក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានគឺគេបានទទួលរបាយការណ៍ស្រេចទៅហើយជាមួយនឹងក្រុម IOT ដែលគេធ្វើនៅក្នុងតាមព្រំដែនចំនួនប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគេធ្វើសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគេដឹងរួចទៅហើយហើយទី2ទៀតក៏របាយការណ៍ដែលសម្ងាត់របស់គេហ្នឹងក៏គេទៅបញ្ជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាពិភពលោកឲ្យដឹងដែរបាទគ្រាន់តែថាជាសាធារណៈរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងពីរហ្នឹងគេមិនឲ្យដឹងដើម្បីកុំឲ្យវាប៉ះទង្គិចលើអារម្មណ៍ខឹងទៅខឹងមករើសអើងគ្នាទៅវិញទៅមកវាធ្វើឲ្យការផ្ទុះកំហឹងកាន់តែខ្លាំងបាទអានឹងចឹងឯងប៉ុន្តែយើងក៏អត់អាចទស្សទាយបានថាតើនៃក្រមអនុព័ន្ធយោធារបស់អាស៊ាននេះគេនឹងទម្លាយនៅពេលកិច្ចប្រជុំអាស៊ាននឹងដែរឬយ៉ាងណាអានេះយើងមិនអាចស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងទេជួនកាលគេអត់អាចបន្តបង្ហាញជាសាធារណៈនឹងតទៅទៀតក៏មិនដឹងពួកគេទុកឲ្យតែដឹងតែថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដោយដៃផ្ទាល់ខ្លួនគេទៅបានហើយប៉ុណ្ណឹងក៏ថាបានបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ជម្រាបជូនប្រិមិត្តអំពីតួនាទីរបស់នៃក្រុមអនុព័ន្ធយោធានេះបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនខ្លះច្រឡំបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានចំពោះអ្នកដែលយល់អ្នកដែលដឹងច្បាស់ការងារខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងសាមញ្ញដែលគាត់មិនយល់តាមពិតទៅតួនាទីរបស់អ្នកសង្កេតការអាស៊ាននេះដែលគេហៅកាត់ថាអ្នក IOT ចា៎បាទឬក៏ភាសាឲ្យសាមញ្ញមួយទៀតដែលយើងឲ្យយល់ថាអ្នកសង្កេតការអន្តរកាលបាទអន្តរកាលប៉ុន្តែរបស់កម្លាំងរបស់អាស៊ានចា៎បាទក្រុមនេះគេអត់មានទៅចង់ដឹងឮអំពីបញ្ហារឿងខណ្ឌព្រំសីមាព្រំដែនទេបងប្អូនបាទតាមពិតទៅក្រុមគេនេះគឺអត់ត្រូវការអានឹងទេបាទប៉ុន្តែក៏គេត្រូវគ្រាន់តែដឹងដែរមិនមែនថាមិនដឹងសោះទេប៉ុន្តែតួនាទីរបស់គេគឺតែមួយគត់តាមដានអំពីសកម្មភាពក្រោយពេលដែលមានបទឈប់បាញ់កើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងអ្នកណារំលោភនៅក្នុងបទឈប់បាញ់ចា៎បានន័យថាសកម្មភាពទាំងអស់ផ្នែកយោធាហ្នឹងសកម្មភាពទាំងអស់ក្រៅពីតំបន់ចំនួនហ្នឹងឲ្យតែយោធានៅតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺគេអត់ឲ្យមានសកម្មភាពអីតែម្ដងអញ្ចឹងបើបងប្អូនឃើញគាត់ទៅគឺគាត់ទៅពិនិត្យថាទៅផ្ទុះមែនហ្នឹងគឺផ្ទុះអ្នកណាអ្នកចាប់ដើមចា៎គឺគេចង់ដឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយទី2ហើយកន្លែងព្រំដែនដូចកន្លែងរៀបឡាលួសអញ្ចឹងណារៀបឡាលួសអញ្ចឹងថៃជាអ្នកចាប់ដើមហើយសួរថាតើវារំលោភលើបទជប់បាញ់ទេមិនរំលោភមិនបើគេប្រាប់ឲ្យថានៅក្នុងរង្វង់ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រមសង្កេតការមើលតាមដានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងរង្វង់បទជប់បាញ់ហ្នឹងអ្នកណាធ្វើសកម្មភាពអីទាំងពីរហ្នឹងបាទហើយជាសកម្មភាពហ្នឹងជាសកម្មភាពញុះញង់សកម្មភាពណែបង្កហេតុអត់អាហ្នឹងគេតាមដានអញ្ចឹងបាទហើយឲ្យទៅប្រាប់គាត់ទៅយកផែនទីនេះអានេះផែនទីអានេះព្រំឡើងចំណុចនេះដែនដីរបស់ខ្ញុំអានោះដែនដីរបស់អ្នកឯងអាហ្នឹងយើងប្រាប់គេក៏ប្រាប់ទៅគេគ្រាន់តែហ្នឹងប៉ុន្តែគេអត់យកអាហ្នឹងជាសំអាងកំណត់គោលដៅរបស់គេដែលគេកំពុងតែធ្វើការហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងគេគាត់ថាចឹងអ្នកឯងគេប្រាប់ហើយថាកុំអោយធ្វើសកម្មភាពអីមិនក៏នៅតែធ្វើអាហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងដូចថ្ងៃមុនមិនរឿងដែលយើងផ្ទុះបាតុភិបនៅភូមិព្រៃច័ន្ទរហូតដល់យប់ក្រុម IOT ចុះទៅដល់យប់នោះហើយទៅហើយខាងភាគីថៃក៏នាំអនុព័ន្ធយោធាពីខាងថៃគេមកដែរឃើញខាងអនុព័ន្ធហ្នឹងគាត់
គេរុញឲ្យទៅគាត់អត់ទៅទេ ចាក៏អត់ទៅទេជាពិសេស ទៅទេគាត់ដឹងហើយ ចាអនុព័ន្ធយោធាម៉ាឡេស៊ីបើគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃផ្ទុះរហូតមកដល់ឥឡូវតាមមើលសារព័ត៌មានថៃហាក់បីដូចជាគាត់ដូចជាយល់ស្ថានភាពនឹងដែរពេលខ្លះអ្នកព័ត៌មានថៃព្យាយាមអុចសួរនឹងយើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាពេលអនុព័ន្ធយោធាចុះទៅដល់តំបន់ច្រកអានសេះហើយពេលហ្នឹងក៏មានគេចាប់ផ្សាយថាទាហានយើងធ្វើការបង្កការប៉ះទង្គិចក៏ប៉ុន្តែខាងព័ត៌មានថៃគេព្យាយាមសួរទៅអនុព័ន្ធយោធាម៉ាឡេស៊ីថាតើយល់យ៉ាងណាចំពោះសកម្មភាពរបស់កងទាហានកម្ពុជាប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមបដិសេធមិនឆ្លើយគាត់អត់ឆ្លើយហ្មងចា៎បាទអញ្ចឹងបានគាត់និយាយតែមួយម៉ាត់គាត់ថាណែគាត់មិនចាំបាច់ទៅដល់ទេប៉ុន្តែសូមឲ្យតែភាគីថៃនៅកន្លែងណានៅកន្លែងហ្នឹងកុំធ្វើសកម្មភាពអីថ្មីទៅបានហើយចា៎គាត់ប្រើតែប៉ុណ្្នឹង ចា៎ បាទតែគេដឹងបាទ ចា៎ អរគុណប្រិមិត្ត ចា៎ តោះណែបានណា ប្រិមិត្តគាត់ខមមិនច្រើនហើយក៏